ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാവ് 44:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ஏசாயா 44:2 இப்படி சொல்லுகிறது. നിന്നെ ഉരുവാക്കിയവനും உன்னை உருவாக்கினவர், ഗർഭത്തിൽ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനും നിന്നെ സഹായിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഗർഭത്തിൽ உன்னை ஆமென் சிருஷ்டித்தவரும் உனக்கு உதவி செய்தவருமாகிய தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആരാണ് എന്നെ ഗർഭത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗർഭത്തിൽ என்னை உருவாக்கினது யார்? വാതുറന്ന് പറയ. ஆமென். வாய் திறந்து சொல்லுங்க. ആരാണ് അവന്റെ പേരെന്താണ്? அவருடைய பெயர் என்ன? നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തു. നസറേനാകിയ യേശു ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വേദം ചൊല്ലുகிறது. എന്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ കണ്ട ദൈവമാണ്. என் தாயின் வயிற்றில் நான் உருவாகும் முன்னே நீர் என்னை கண்ட தேவன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரோடு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன். എന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. என்னையும் உங்களை இந்த பூமியிலே சொல்லி அனுப்பின ஒரு தேவன் உண்டு. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்க? നമ്മളാരും സ്വയം വന്നതല്ല. நாம் யாரு தானாக வரவில்லை. ദൈവം നമ്മളെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. தேவன் நம்மை அனுப்பினார். സഭാപ്രസംഗി ஆமென். பிரசங்கியின் புத்தகம் 12-ാം അധ്യായം 12-ാം அதிகாரம் 7-ാം വാക്യം 7வது வசனம். പൊടി പണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ஆமென். மண்ணானது முன்பு இருந்தது போல ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. அது பூமியிலே திரும்பும். ആത്മാവ് ஆவியோ അതിനെ നൽകിയ அதை தந்த ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് தேவனிடத்திற்கு മടങ്ങിപ്പോകും, திரும்பி செல்லும். ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്. இன்றைக்கு நீங்கள் இங்க வந்தீங்க ஜெபத்திற்கு. ഇന്ന് പകലും രാത്രിയും കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകും. இன்றைக்கு பகலும் ராத்திரியும் முடியும் போது நீங்கள் திரும்பி செல்வீர்கள். എവിടേക്ക് പോകും? எங்கே போவீர்கள்? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. நீங்கள் உங்க வீட்டிற்கு திரும்பி செல்வீர்கள். നാളെ രാത്രി, ஆமென். ஸ்தோத்திரம். നാളെ രാത്രി, நாளை இரவு ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മടങ്ങിപ്പോകും. நாங்கள் 2 பேரும் திரும்பி செல்வோம். ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. நான் என் வீட்டிற்கு போவேன். പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. பாஸ்டருடைய வீட்டிற்கு போவார். അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அப்ப இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன? പൊടി പണ്ടായിരുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചേരും. மண்ணானது அது முன்பு இருந்தது போல மண்ணுக்கே திரும்பும். ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലും. ஆவி தன்னை தந்த தேவனிடத்திற்கு போகும். അപ്പൊ നാം വന്നത് എവിടെ നിന്നാ? அப்ப நாம் எங்கே இருந்து வந்தோம்? രാമേൻ പറയാമോ? ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. നാം എവിടുന്നാ വന്നത്? நாம் எங்கே இருந்து வந்தோம்? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ. தேவனிடத்தில் இருந்து வந்தோம். നാം ഈ ലോകക്കാരല്ല. நாம் இந்த உலகத்தார் அல்ல. 60-70 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ 60-70 வயசு கடக்கும் போது നമ്മൾ ഈ ലോകം വിടും. நாம் இந்த മാംസத்தை விடுவோம். അവൻ എവിടേക്ക് പോകും? நாம் എங்கே போவோம்? മരിച്ച ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകും? മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്ത്. நம்முடைய மரணத்திற்கு பின்பு நாம் எங்கே போவோம், நம்முடைய மரணத்திற்கு பின்பு என்ன நடக்கும், இதையெல்லாம் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு புஸ்தகம் இந்த வேத புஸ்தகம் மட்டுமே. ഈ ഭൂമിയിലും இந்த பூமியிலும் സ്വർഗത്തിലും பரலோகத்திலும் ഒരേ അപ്പന് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ അപ്പനായിരിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ஆமென். ஒரே ஒருவருக்கு மட்டுமே நமக்கு தகப்பனாய் இருக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ഭൂമിയിലെ മാതാപിതാക്കളുടെ ബന്ധം ഈ ഭൂമി കൊണ്ട് തീരും. இந்த உலகத்தில் உள்ள தாய் தகப்பன் என்கிற உறவு இந்த உலகத்தோடு முடியும். എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനുമായുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, അവിടെയും ഉണ്ടാകും. ஆனால் பரலோகத்தில் தகப்பனுடைய உறவு இந்த பூமியிலும் பரலோகத்திலும் உண்டாகும். അതുകൊണ്ട് ஆகவே ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി നിന്റെ പേരൻസിനെ നീ സ്നേഹിക്കരുത്. தேவனை பார்க்கிலும் அதிகமாய் நீ உன் பெற்றோரை நேசிக்காதே. காரணம் അവർ ഒരു താൽക്കാലിക പേരൻസ് മാത്രമാണ്. அவர்கள் ஒரு தற்காலிக ஆமென் பெற்றோர் மட்டுமே. നിത്യ പിതാവ് നിനക്കുണ്ട്. ஆமென். நித்திய பிதாவினால் നിനക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. உனக்கு ஒரு நித்திய பிதா இருக்கிறார். നിനക്കൊരു പിതാവുണ്ട്. உனக்கு ஒரு பிதா இருக்கிறார். അത് നിത്യ പിതാവാണ്. அவர் நித்திய பிதா. അത് നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള പിതാവല്ല. உன் வீட்டில் இருக்கிற உன் தகப்பன் அல்ல. அது ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന പിതാവ്, பரலோகத்தில் இருக்கிற தகப்பன். அது ആ ദൈവം പറയുന്നു, அவர் சொல்லுகிறார், നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ, நீ என்னிடத்தில் திரும்பி வருவாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ പിതാവിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്. அந்த தகப்பனோடு சேர்ந்து தான் நாம் இனி வாழ போகிறோம். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ആ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു നാം. ஆமென். அந்த தேவனோடு கூட ആയിരുന്നു நாம் இருந்தோம்.
എന്നാൽ പാപം ஆனால் பாவம் ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ അകറ്റി. தேவனிடத்தில் இருந்து மனுஷனை பிரித்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നും വെയിലാറുമ്പോൾ என்றைக்கும் சாயங்காலமாகும்போது യഹോവയായ ദൈവം கர்த்தராகிய தேவன் തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ നടക്കുമായിരുന്നു. அவர் தோட்டத்தின் நடுவில் நடந்து வருகிறார். ആദാം ഹവ്വമാരും അവർക്കൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆதாம் ஏவாளுக்கு இடையில் ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നും അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. என்றைக்கும் அவர்கள் ஒன்றாயிருந்தார்கள். പാപനിമിത്തം பாவத்தினால் ആ കൂട്ടായ്മ തകർന്നു പോയി. தேவனோடுள்ள உறவு உடைந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ തകർന്നു പോയ ബന്ധത്തെ, அந்த உடைந்த உறவை, ആ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഒരേ ഒരാൾ, அந்த உறவை திரும்ப ஸ்தாபித்த ஒரே ஒருவர் നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തു. நசரேனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் அல்லாமல் നമുക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. நாம் அங்கே கடந்து செல்ல முடியாது. ഒരു സ്വതന്ത്രം പറയാമോ? ஒரு ஆமென் அல்லேலூயா. നാം എവിടുന്നാ വന്നത്? நாம் எங்கே இருந்து வந்தோம்? നാം എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടവരാ? நாம் എங்கே போக வேண்டியவர்கள்? ആരോട് കൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ നിത്യമായി വാഴുന്നത്? நாம் யாரோடு நித்திய காலமாய் வாழ போகிறோம்? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കണം? அப்ப நம்ம யார அதிகமாய் நேசிக்கணும்? വാ തുറന്ന് சொல்லுங்க. സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ? அப்படிதான் நீங்க செய்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, பவுலோஸ் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், മരണത്തിനോ ജീവനോ ഇപ്പോഴുള്ള വരുവാനുള്ള ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ യാതൊന്നിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. மரணமோ ஜீவனோ இப்போதுள்ளதோ வரக்கூடியதோ எந்த அதிகாரங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் ஒன்றும் என்னை கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பதில்லை. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? நம்முடைய இயேசு இப்போது என்ன செய்கிறார்? യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்காக ஒரு வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். അതൊരുക്കിയ ശേഷം அதை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு ഞാൻ മടങ്ങി വരും. நான் திரும்பி வருவேன். ஆமென். സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. நான் உங்களை என்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், என்னுடைய ஆமென் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ആമേൻ. ആ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ആർക്കുള്ളതാ? அந்த வாசஸ்தலங்கள் யாருக்குரியது? யாருக்குரியது? சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ പണിയുന്ന വീട് ആർക്കുള്ളതാ? நீங்க கட்டுகிற வீடு யாருக்குள்ளது? നാട്ടുകാർക്കുള്ളതാണോ? ஊர்ல உள்ளவங்களுக்கா? അയൽവക്കക്കാർക്കുള്ളതാണോ? சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளவங்களுக்கா? നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളതാ. உங்களுக்கும் உங்க பிள்ளைகளுக்கும் உரியது. സ്തോത്രം. ஆமென். അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படி என்றால் സ്വർഗം പണിയുന്ന വാസസ്ഥലം, தேவன் கட்டுகிற அந்த வாசஸ்தலம் ആർക്കുള്ളതാ? யாருக்குரியது? അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? அமெரிக்கா போய் இருக்கிறீங்களா? ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? யாராகிலும் அமெரிக்கா போய் இருக்கிறீங்களா? ഞാനും പോയിട്ടില്ല. நாம் போகல. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയുള്ളവരുണ്ടോ? സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇല്ല, போயிട്ടില്ല. ഞാനും പോയിട്ടില്ല. நானும் போயிட்டிല്ല. ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയുള്ളവരുണ്ടോ? ആസ്ട്രേലിയക്കാർ? ஆஸ்திரேலியா ഇല്ല, ഞാനും പോയിട്ടില്ല. போயிட்டிല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? ஆனா நமக்கு போக ஆசை இல்லையா? ഇല്ലേ? ഇല്ലേ? നല്ല നല്ല സ്ഥലമാ, നല്ല അടിപൊളി കാണാൻ അല്ലേ? நல்ல இடம், நல்ல பார்க்கிறதுக்கு நல்ல அழகான. എന്തുകൊണ്ടാ നമുക്കൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്? ஏன் நாம் அங்க போக விரும்புகிறோம்? അവിടെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ്, പലരും പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. அந்த இடங்களை நாம் வீடியோல பார்க்கிறதினாலும் அவைகளை பற்றி கேள்விப்படுகிறதினாலும் நாம் அங்க போகிறதற்கு நாம் ஆசைப்பட வைக்கிறது. എന്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പലർക്കും വലിയ കൊതിയില്ലാത്തെന്നറിയാമോ? ஏன் பரலோகத்துக்கு போக நிறைய பேருக்கு பெரிய ஆசை ஒண்ணு இல்லைன்னு தெரியுமா? ആമേൻ. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയില്ല നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നേ. சோத்ரம். நம்ம அந்த உபவாச ஜபத்துல தான் பரலோகத்தை பற்றி அதிகமா நினைக்கிறோம். അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല. இல்லாத நேரத்துல நமக்கு இப்படி ஒரு இடம் இருக்குதான்னு கூட தெரியாது. യഥാർത്ഥമായ உண்மையான ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവൻ,
ஒரு வெளிப்பாடை பெற்றவர்கள். പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയും. பவுல் சொன்னது போல சொல்வாங்க. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ദൈവത്തോട് യേശുവിനോട് ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நான் தேகத்தை விட்டு பிரிந்து இயேசுவோடு இருக்க விரும்புகிறேன். സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன? തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം താൻ എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം. தன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மூணாவது வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அனுபவம். സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് തന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. வானங்களை பற்றிய பரலோகத்தை குறித்த வெளிப்பாடுகளை தனக்குள் பெற்றிருக்கிறது. ആ വെളിപ്പാട് വന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സകലതും ചപ്പും ചവറുമെന്ന് എണ്ണി മുൻപിലുള്ളത് ലാക്കാക്കി പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് ഞാൻ ഓടുന്നു. அந்த வெளிப்பாடு உள்ள பவுல் சொல்லுகிறார், எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையுமாய் நான் எண்ணி ஆமென் ஸ்தோத்திர லக்கை நோக்கி பின்னானதை மறந்து முன்பிலே நான் ஓடுகிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മുൻപിലുള്ളത് കാണാതെ പിൻപിലുള്ളത് മറക്കാനൊക്കത്തില്ല. ஆமென். முன்னானவைகளை பார்க்காமல் பின்னானவைகளை மறக்க முடியாது. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മകണ്ണുകളെ കർത്താവ് പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ. இந்த ஜெபத்தில் உங்களுடைய ஆவியின் கண்களை தேவன் பிரகாசிக்க பண்ணட்டும். നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമോന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പില്ല. நாளை காலையில உயிரோடு இருப்போமா என்பது உனக்கு உறுதி இல்லை. ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ബെഡിൽ നിന്ന് നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. இன்றைக்கு இரவு படுக்கிற அந்த பெட்டில் இருந்து காலையில் எழும்புவோம் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. മരണത്തെ ഭയമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കൂട്ടരേ ഉള്ളൂ, അത് ദൈവമക്കളാണ്. மரணத்திற்கு பயப்படாத ஒரே ஒரு கூட்டத்தார் தான் உண்டு, அது தேவனுடைய பிள்ளைகள். എന്നാണ് ആ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം പോയതെന്നറിയാമോ? இந்த மரணத்தை பற்றிய பயம் போனது எப்போது தெரியுமா? മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച യേശു ഉള്ളിൽ വന്ന നാളിലാണ്. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த இயேசு உள்ளத்தில் வந்தபோதுதான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിരാശ എന്നാ മാറിയതെന്നറിയാമോ? துக்கம் என்றைக்கு மாறிச்சு தெரியுமா? ആമേൻ ആമേൻ. ഭയം എന്നാ മാറിയെന്നറിയാമോ? பயம் என்றைக்கு மாறிச்சு தெரியுமா? യേശു ഉള്ളിൽ വന്നതുകൊണ്ട്. இயேசு இருதயத்தில் வந்தபடி. യേശു ഉള്ളിൽ വന്നവരെ കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിന് ഒരു മഹത്വം കൊടുത്തു. ஆமென். இயேசு உள்ளத்தில் வந்தவர்கள் கைகளை தட்டி அவரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം நாம் வாசித்த வசனம் മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 22-ാം അധ്യായം 22வது அதிகாரம் അതിന്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യം. அதனுடைய 29வது வசனம். ആ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? அங்கே என்ன சொல்லப்படுகிறது? நீங்கள் തിരുവെഴുത്തുകളെയും வேத வாக்கியங்களையும் ദൈവശക്തിയെയും தேவனுடைய வல்லமையையும் അറിയായ കൊണ്ടത്രേ அறியாமல் തെറ്റിപ്പോകുന്നു. தப்பான எண்ணம் கொள்ளுகிறீர்கள். ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. എന്നെ നോക്കിയാട്ട് இனி என்ன கவனிங்க. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ദൂതുകളുണ്ട്. இதற்குள்ளே அநேக വാർത്തകൾ ഉണ്ട്. ആ തിരുവഴുത്തിൻ ദൈവവചനത്തെയും ദൈവശക്തിയെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദൈവ വൈതലിനെ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും അവൻ കബളിപ്പിക്കാനോ വഞ്ചിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. இந்த வேத வசனங்களை ஆமென் புரிந்து கொள்ளுகிற அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு தேவ பிள்ளையை இந்த உலகத்தில் ஒரு வல்லமையாலும் ஏமாற்றவோ வஞ்சிக்கவோ முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് ഈ മറുപടി പറയുന്നത് സദൂക്യരോടാണ്. இயேசு இந்த பதிலை சொல்லுவது சதுக்கேயர்களோடு. 23-ാം വാക്യത്തിൽ ஆமென் 23வது வசனத்தில் പറയുന്നു, പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന சொல்லப்படுகிறது, அங்கே உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று சொல்லுகிற സദൂക്യര് ஆமென் சதுசேயர்கள் അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. இயேசுவினிடத்தில் வந்தார்கள். അവർ യേശുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്. அவர்களுடைய கேள்வி இப்படி: ഒരു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു. ஒரு சகோதரியினுடைய கணவர் மரித்து അവൾ போகிறார். മരിച്ച ശേഷം அவன் மரித்த பின்பு ദേവരധർമ്മ പ്രകാരം ஆமென் ஸ்தோத்திர நியாயப்பிரமாணத்தின்படி അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാൾ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. அந்த மரித்தவனுடைய சகோதரர்களில் ஒருவன் அவளை திருமணம் பண்ணுகிறான். അവനും മരിക്കുന്നു. அவனும் மரித்து போகிறான். അതിനുശേഷം അവൾ വീണ്ടും ആ സഹോദര വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. அதன் பிறகு மீண்டும் வேறொருவன் அவளை திருமணம் ഇങ്ങനെ செய்கிறான். 7 പേർക്ക് ഇവൾ ഭാര്യയായിരിക്കുന്നു. இப்படி 7 பேருக்கு அவள் மனைவியாயிருக்கிறாள். സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ பரலோகத்தில் போகும்போது ഇവൾ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും? இவள் யாருக்கு மனைவியாயிருப்பாள்? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? யாராகிலும் சொல்ல முடியுமா? അറിയില്ല. தெரியல.
ഒന്നാമത്തെ ആളുടെയോ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെയോ മൂന്നാമതോ അവസാന വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കോ? சோத்திரம். ஒன்னாவது ரெண்டாவது மூணாவது ஆளுக்கா இல்லது கடைசியா திருமணம் பண்ணினவருக்கா? யாருக்கு? ஹலோ சொல்லுங்க. முறுக்க போற சிலருக்கு மனசுக்கு தான் நிறைய பேர் சொல்றீங்க. சொல்லுங்க. ആർക്ക് ഭാര്യയായിരിക്കും? யாருக்கு மனைவியா இருப்பாள்? ഇവിടെ പലരും മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ? சோத்திரம். നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുണ്ടോ? உங்களுக்கு பதில் இருக்கா? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും. ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பதில் சரியா இருக்கும். പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. ஆனா உங்களுக்கு சொல்ல தைரியம் இல்லை. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായിരിക്കുമോ? நான் சொன்னா அது தவறா இருந்தா என்ன செய்ய? വളരെ സീനിയർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. ஆமென். கனத்துக்குரிய சீனியர் பாஸ்டர்ங்க இருக்கிறாங்க. ഇവിടേക്ക് മറ്റു ദൈവദാസന്മാരുണ്ട്. மற்ற ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க. ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെടും. நான் சொல்லுகிற பதில் தவறா இருந்தா எல்லாத்துக்கும் முன்பில் கேவலப்பட வேண்டியது இருக்குமே. ഇനിയും അറിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് പറയട്ടെ. இனி தெரிஞ்ச வேற யாராகிலும் சொல்லட்டும். ഇങ്ങനെ പല ചിന്താഗതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. இப்படி பல சிந்தைகளோடு இங்க இருக்கிறீங்க. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമോ? யாருக்காகிலும் பதில் தெரியுமா? ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ മതി. கையை உயர்த்தினா போதும். പറയണ്ട, சொல்லണ്ട. അമ്മ പറയുന്നു ഈ മൗനമുണ്ടല്ലോ, இந்த மௌனம் இருக்குதே, ഇത് വലിയൊരു അപകടമാണ്. இது ஒரு பெரிய ஆபத்து. കാരണം പറയാം, காரணம் சொல்லுகிறேன். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമേറ്റ ഉടനെ ആത്മാവ് തന്റെ മേൽ വന്നു. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞான ஸ்நானம் பெற்ற உடனே ஆவியானவர் அவர் மேல் வந்தார். ആത്മാവ് യേശുവിനെ എങ്ങോട്ട് നടത്തി? ஆவியானவர் இயேசுவை எங்கே கொண்டு போனார்? ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise, hallelujah, praise, ஹல்லேலூயா, praise, hallelujah, hallelujah, praise, hallelujah, hallelujah, ஹல்லேலூயா. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടാ? എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ വോയിസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ ആത്മാവ് എവിടേക്ക് നടത്തി? ഇത് ലൈവ് ഉണ്ടോ? ആമേൻ. ലൈവ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, യേശുവിനെ ആത്മാവ് എങ്ങോട്ട് നടത്തി? യേശുവை ആവിയാനവർ എங்கே നടത്തിനാർ? വാ തുറന്ന് പറയണം. വനാന്തരത്തിലേക്ക്. എന്തിന് നടത്തി? ഏൻ നടത്തിനാർ? ഉപവസിപ്പാനും ഉപവാസം ഇരിക്കവും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ജപിക്കവും പരീക്ഷിപ്പാനും സോദിക്കവും. ആമേൻ, ആമേൻ. ബൈബിൾ പറയുന്ന പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, വേദം ചൊല്ലുகிறது சோதனையை சகிக்கிற മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ എന്ത് കിട്ടും? അവനുക്ക് என்ன கிடைக்கும்? ആമേൻ, ആമേൻ. അപ്പം പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, ശോധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ തകർക്കാനോ താഴ്ത്താനോ അല്ല, നമ്മെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജയിക്കാം. அப்போ சோதனை என்பது நம்மை உடைக்கவோ நம்மை அழிக்கவோ தாழ்த்தவோ அல்ல, நம்மை உயர்த்தும்படி. ഒരു കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ஒரு കമ്പനി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കും മുൻപ്, മാർക്കറ്റിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവர்கள் അത് മാർക്കറ്റുக்கு கொண்டு வரும் മുൻപ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ അവർ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. அவர்கள் அந்த ஆமென் ப்ராடக்ட் அவர்கள் பல முறை பரிசோதிப்பார்கள். അങ്ങനെ പലവട്ടം പരിശോധിച്ച്, அப்படி பல முறை அதை பரிசோதனை செய்து, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ഫാൻ ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, உங்க வீட்ல இந்த ஃபேன் லைட்டுக்குள்ள சுவிட்ச் இருக்குது, അത് 100 തവണ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. அது நூற்றுக்கணக்கான முறை ஆயிரக்கணக்கான முறை பரிசோதிக்கப்பட்டு தான் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வருகிறது. കാരണം ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 3 4 ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ചില സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യും. ஒரு நாளில் நம்ம ஒரு 10-15 முறை அதை ஆன் ஆஃப் பண்ணுவோம். അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ചിന്റെ ലൈഫ്, അതിന്റെ ആയുസ്
അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തവണ അവരവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. அப்போ அதனுடைய ஆமென் ஸ்தோத்திரம் நீண்ட நாள் அது பயன்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் பயன்படுத்துவதை பார்க்கல அதிக முறை அதை பரிசோதிப்பாங்க. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് அப்படி பரிசோதித்து ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നത്. மிகவும் சிறப்பானதாய் அதை அவர்கள் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வருவார். ദൈവം നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. கர்த்தர் நம்மை பரிசோதிக்கிறார். എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? നിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ തല കുനിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക. உங்களை ஆமென் பிரசன்ட் பண்ணும்போது நீங்க வெட்கப்படாமல் இருக்க. നീ ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ നീ പതറി പോകാതിരിക്കുക. நீங்க ஒரு சவாலுக்கு முன்பில் வரும்போது பதறி போகாமல் இருக்கும்படி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദാവീദിനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നടുവിൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ നടുവിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ ട്രെയിനിങ് ദാവീദിന് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു. தாவீதை தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு நிறுத்தும் முன்பு ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் தாவீதுக்கு தேவன் അത് கொடுத்திருந்தார். ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. அது சகோதரன்மாருக்கு தெரியவில்லை. അപ്പൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. தகப்பனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. രാജ്യത്തിലെ രാജാവിന് அது അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. அந்த ராஜ்யத்தின் ராஜா அறியாமல் இருந்தார். മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. தாவீதுக்கு முன்பதாய் இருக்கிற கோலியாத்துக்கு தெரியவில்லை. ഗോലിയാത്ത് ദാവീദിനെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. கோலியாத்து தாவீதை பரியாசம் பண்ணுகிறார். നീ എന്റെ നായെ അടിക്കാനാണോ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത്. நீ ஆமென் சொத்திர தடியோடு வருவதற்கு நான் நாயா என்று கேட்டான். എന്നാൽ ஆனால் ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട്, தாவீது சொல்லுகிறார், ഇന്ന് இன்றைக்கு നിന്നെ എന്റെ ദൈവം എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ஆமென் என் தேவன் உன்னை இன்றைய தினம் என் கையில் ஒப்பு கொடுப்பார். എല്ലാവരും പറയുന്നു, எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் അവനെ ജയിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. இந்த மனுஷனை ஜெயிக்க முடியாது. എല്ലാവരും പറയുന്നു, எல்லாரும் சொல்லுகிறாங்க, ആമേൻ, നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബാലൻ മാത്രമാ. ஆமென் நீ அவனுக்கு முன்பதாய் ஒரு சிறு பையன் மட்டும்தான். അവൻ ബാല്യം മുതലേ அவன் சிறு வயது முதலே ഒരു പോരാളിയാകുന്നു. ஆமென் அவன் ஒரு சிறந்த யுத்த வீரன். ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. എന്നാൽ നീ ഒരു ആട്ടിടയനാണ്. ஆனால் നീയോ ஒரு மேய்ப்பனாய் இருக்கிறாய். ഇടയബാലൻ എങ്ങനെ യുദ്ധമറിയാം? ஆமென் அந்த மேய்ப்பனுக்கு எப்படி யுத்தம் தெரியும்? ഇവരാരും കാണാത്ത ഒരു ട്രെയിനിങ് രഹസ്യത്തിൽ എന്റെ ദൈവം ദാവീദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. மற்ற யாரும் பார்க்காமல் ஆமென் ரகசியமாய் தேவன் தாவீதுக்கு ஒரு பயிற்சியை கொடுத்திருந்தார். ഇന്നിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം. இன்றைக்கு இங்க வேலை பார்க்கிறவர்கள் இருக்கலாம். ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, வீட்டு வேலை பார்க்கிறவர்கள், ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ഡ്രൈവിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ, டிரைவிங் வேலை பார்க்கிறவர்கள், ആമേൻ, മറ്റു പല ജോലികൾ ഉള്ളവർ, மற்ற பல வேலைகள் உள்ளவர்கள், നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ஆமென் உங்களுடைய வேலைக்கு வேண்டி உங்களை உங்க குடும்பத்திற்குள்ளே ட்ரெயின் பண்ணுகிறார்கள். അവിടെ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, വെല്ലുവിളികൾ ദൈവത്തിന്റെ പാഠ്യശാലയാണ്. அங்கே நீங்கள் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் உங்க வேலை ஸ்தலங்களில் சந்திக்கிற பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், சவால்கள் தேவனுடைய பயிற்சி கூடங்கள். ഒരു കുശവന്റെ ആലയിൽ ഒരു മണ്ണിനെ രൂപപ്പെടുത്തി അവനൊരു പാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്കകത്ത് പലരെയും നിങ്ങളെ പണിയുവാൻ ദൈവം ആയുധമാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ஒரு குயவன் ஆமென் ஒரு களிமண்ணை ஒரு மண்பாண்டமாய் மாற்றுவது போல நீங்கள் இருக்கிற சுற்றுப்புறத்தில் பலரையும் உங்களை உருவாக்கும்படி தேவன் ஒரு ஆயுதமாய் வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പലരും നിന്നെ കാരണമില്ലാതെ അവൻ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ, பலரும் உங்களை காரணமில்லாமல் துன்பப்படுத்தும் போது, നിന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, உங்க பொறுமையை அவர்கள் சோதிக்கும் போது, നിന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമ്പോൾ, உங்களை அவர்கள் ஆத்திரப்பட வைக்கும் போது എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? அங்கே என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? ആ നന്മ നഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, அந்த நன்மையை இழந்து போகாமல் ആ இருக்க, ജോലി നഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ, அந்த வேலையை இழக்காமல் இருக்க, വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ, பெரிய நஷ்டங்கள் ஏற்படாமல் இருக்க നീ അത് സഹിക്കുന്നു, நீ அதை சகிக்கிறாய், നീ ക്ഷമിക്കുന്നു, நீ மன்னிக்கிறாய், വിട്ടുകളയുന്നു, நீ அதை விட்டு விடுகிறாய், വൈരാഗ്യം വെക്കുന്നില്ല, நீ வைராக்கியம் கொள்ளுவதில்லை, ഉള്ളിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും உனக்குள்ளே வருத்தங்கள் இருந்தாலும் മുഖത്തത് കാണിക്കാതെ நீ
മുഖത്തിൽ அதை காட்டாமல் അവർക്കൊരു പിണക്കം വരുത്താതെ அவர்களுக்கு எந்த ஆமென் அவர்களோடு சண்டையும் வைக்காமல் ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ சிரித்த முகத்தோடு നീ ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം நீ ചെയ്യുന്നു. அந்த காரியங்களை கையாளுகிறாய். നീ അറിയാതെ உனக்கே தெரியாமல் നിന്റെ അകത്ത് உனக்குள்ளே ഒരു പുതിയ പേഴ്സണാലിറ്റി രൂപപ്പെടുകയാണ്. ஒரு புதிய ஆமென் ஸ்பெஷாலிட்டி அங்கே உருவாகுகிறது. പുതിയ വ്യക്തിയായി நீ മാറുകയാണ്. ஒரு புதிய நபராய் மாற்றப்படுகிறாய். ക്ഷമിക്കാത്ത നീ, ஆமென் மன்னிக்காத நீ, സഹിക്കാത്ത നീ, இதுவரை சகித்திராத நீ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നീ, சாதாரண பிரச்சனைக்கு கூட ஆமென் வெடித்து சிதறுகிற நீ, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ എവിടുന്നാ ലഭിച്ചത്? ദൈവത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നാണ്. இப்போ உனக்கு ஒரு அசாதாரண செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எங்கே இருந்து கிடைத்தது? அது தேவனுடைய ட்ரைனிங் சென்டரில் வைத்து. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്റെ മോൻ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. என்னுடைய மகன் ஹாஸ்டல்ல நின்னு படிக்கிறான். അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ക്യാൻറ്റീൻ ഇല്ല, അപ്പുറത്തൊരു കോളേജ് ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. அவங்க ஹாஸ்டல் கேண்டீன்ல இல்ல, വേറൊരു ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നാണ് அடுத்த வேற ஒரு கேண்டீன்ல இருந்து சாப்பிடுகிறான். എന്നും പൈസ കൊടുത്തു വേണം കഴിക്കാൻ. என்னைக்கும் பைசா கொடுத்து சாப்பிடணும். അവന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു ATM കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. அவன் கையில நான் ஒரு ATM கார்டு கொடுத்திருக்கிறேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, நான் சொன்னேன், എന്നും നീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ ചാർജസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം. என்றைக்கும் நீ ஆமென் காலையில மதியம் மாலையில எல்லாம் சாப்பிடுகிறது என்ன, அதனுடைய தொகை எவ்வளவு என்பதை எழுதி வைக்கணும். ആമേൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நான் சொன்னேன், எனக்கு அதை பார்த்து தான் ஆகணும். ഇപ്പോഴാണ് തനിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ஆமென். இப்போதுதான் அவன் தனிமையாய் தங்க ஆரம்பித்திருக்கிறான். ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. இதுவரைக்கும் சாப்பிட போகும்போது நான் தான் பே பண்ணுவேன். എവിടുന്ന് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചെഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ അതിന് എന്തോ വിലയുണ്ട്. ചായക്ക് എത്ര രൂപ, പൊറോട്ടയ്ക്ക് എത്ര രൂപ, ബിരിയാണിക്ക് എത്ര രൂപ, ഒന്നും എന്റെ മോൻ അറിയില്ല. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். இதுவரைக்கும் சாப்பாடுக்கு எவ்வளவு, பரோட்டாவுக்கு எவ்வளவு, பிரியாணிக்கு எவ்வளவுன்னு அவனுக்கு தெரியாது. അവന് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, അൽഫാം ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. அவனுக்கு பிரியாணி, அல்ஃபாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். കഴിക്കാൻ കയറിയ പപ്പ എനിക്ക് ഒരു ഹാഫ് അൽഫാം വേണം പറയും. ஆமென். சாப்பிட வந்தா உடனே அவன் கேட்பா, எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அல்ஃபாம் வேணும், അല്ല വേണ്ട ഒരു ഫുള്ള് മേടിച്ചോളാൻ പറയും. அல்லது ஒரு ஃபுல் வாங்கி தாங்கம்பா, ബാക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും. சோத்திரம் மீதி வீட்டுக்கு கொண்டு போகலான்னு சொல்லுவான். ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ മേടിക്കാം. ஆமென். நான் சொல்லுவேன், பரவாயில்ல എന്നാൽ வாங்க. തനിച്ച് ஆனா ஒற்றைக்கு താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. இப்போதான் தங்க ஆரம்பித்து ഡെയിലി എക്സ്പെൻസ് എഴുതി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. டெய்லி செலவுகள் அவ எழுதி வைக்க ஆரம்பிச்சு. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മുഴുവനും ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നും ബിരിയാണി, വൈകിട്ട് ബിരിയാണി, എപ്പോഴും ബിരിയാണി. முதல் வாரம் முழுவதும் ஆமென், காலையில பிரியாணி, மதியம் பிரியாணி, ராத்திரி பிரியாணி. പക്ഷെ കണക്ക് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ஆனா கணக்கு எழுத ஆரம்பிச்சப்போ ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ബിരിയാണി കട്ടായി. இப்போ ஈவினிங் பிரியாணி சாப்பிடுறத நிறுத்தியாச்சு. ഇപ്പം ഡെയിലി ബിരിയാണി കട്ടായി. ഇപ്പം വിലപ്പൊടിയുള്ള ബിരിയാണി. இப்போ டெய்லி பிரியாணியை நிறுத்திட்டு எப்போதாகிலும் தான் பிரியாணி. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ആകാൻ തുടങ്ങി. நான் சொல்லாமலேயே அது கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சு. എന്താണെന്നറിയാമോ? காரணம் என்ன? അതൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ്. அது ஒரு பயிற்சி. ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചു, ചായക്ക് എത്ര രൂപയുണ്ട്? நான் இப்ப கேட்பேன், அங்க டீக்கு எவ்வளவு? നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. நேரமே கேட்டா அது அவனுக்கு ഗൂഗിൾ പേ தெரியும். അല്ലേ, ആരറിയാനാ? கூகுள் பே அல்லவா, யாருக்கு ഇപ്പം தெரியும்? 15 രൂപ. இப்போ சொல்வான் 15 ரூபாய். പൊറോട്ടയ്ക്ക് എത്ര ഉണ്ട്? பரோட்டாவுக்கு எவ்வளவு? 12 രൂപ. 12 ரூபாய். ദോശയ്ക്കോ? தோசைக்கு 10 രൂപ. 10 ரூபாய். ആമേ. ബിരിയാണിക്കോ? பிரியாணிக்கோ 120. 120. ഇവിടെ 120, അവിടെ 170. இங்க 120, அங்க 150. വിത്തിൻ 3 months, ஆமென். 3 மாசம், മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പെൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. 3 മാസத்துக்குள்ள வரவு செலவு இதெல்லாம் அவன் கையாள ஆரம்பிக்கிறான். ആമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പം അവര് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി നേരത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ, ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബീഫ് കറി മേടിക്കുന്ന നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. சோத்ரம். முந்தி நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு ஆமீன் பீஃப் ஃப்ரை வாங்குவாங்க. இப்போ ஒண்ணு வாங்கி எல்லாரும் ഷെയർ പண்றாங்க. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. தெரியாதவைகளை கற்றுக் கொடுப்பதுதான் ட்ரைனிங் என்று சொல்லப்படுவது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെജിറ്റേറിയനാ. இப்போ இடைக்கிடைக்கு വെജിറ്റേറിയൻ. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അലർജി ആയിരുന്നു. வெஜிடேரியன்னாலே அலர்ஜியா இருந்து. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്നെന്താ കഴിച്ച? വെജിറ്റേറിയനാ. நான் கேட்டேன், இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டா? வெஜிடேரியன். ഞാൻ സൈഡ് എന്തുവാ? நான் கேட்டேன், சைடுக்கு ഫിഷ് ഇല്ലായിരുന്നോ? மீன் இல்லையா? ബീഫ് ഫ്രൈ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ? மீன் ஃப்ரை ஒன்றும் இல்லையா? இல்ல, வேண்டாம். ഭയങ്കര വിലയോ, பயங்கரமா விலை.
ഞാൻ കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. நான் சாப்பிடாதன்னு சொல்லலையே. ഇപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി. ஆனா இப்ப அவனுக்கு புரிந்தது എന്തുമാത്രം ചെലവ് തന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. எவ்வளவாய் செலவு தன்னுடைய வீட்டில் തനിക്ക് நடக்கிறது. ഒരാൾക്ക് ഈ ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ, தான் ஒரு ஆளுக்கு இவ்வளவு செலவு என்றால், എന്റെ പപ്പ ഒരു മാസം കുടുംബത്തെ നടത്താൻ എന്തുമാത്രം ചെലവഴിക്കും. என்னுடைய அப்பா குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு எவ்வளவாய் கஷ்டப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. ഈ സമയം കൊണ്ട് അവന്റെ അകത്ത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി പുറത്തു വരികയാണ്. இவ்வளவு காலத்தில் அவனுக்குள் இருந்த ஒரு பர்சனாலிட்டி வெளியே வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. ഇങ്ങനൊരു മാറ്റം ഞങ്ങൾ ആരും പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. இப்படி ஒரு மாற்றம் அவனில் வரும் என்று நாங்கள் யாரும் எதிர்பார்க்கல. അവൻ നല്ല കുഞ്ഞാണ്, அவன் நல்ல பிள்ளை. പക്ഷേ ஆனால் പറയാതെ തന്നെ ഇപ്പം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. இப்போ சொல்லாமலேயே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்திருக்கு. കൺട്രോൾ ആകാൻ തുടങ്ങി. கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பித்திருக்கு. ആമേൻ, அல்லேலூயா. ചില സെൽഫ് കൺട്രോൾ വരുന്നത് നിന്റെക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. சில இச்சையடக்கம் வருவது உன்னை சுற்றிலும் சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறபடியா. നീ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. நீ ஆமென் உன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்துவது சில சவால்கள் இருக்கிறபடியா. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലിക്കാരനാകണോ? உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலைக்காரராய் மாறணும். നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ നിങ്ങളോട് ഒരു കരുണയില്ലാത്തവനായിരിക്കണം. உங்களுடைய சூப்பர்வைசர் உங்களோடு எந்த இரக்கமும் காண்பிக்காதவராய் இருக்கணும். ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർവൈസർ മേലധികാരി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരനായി, ഒരു ടെക്നീഷ്യനായി പുറത്തു വരും. ஆமென். உங்களுடைய ஆமென் சோத்திரம் மேலதிகாரி ஒரு சின்ன தவறையும் சுட்டி காட்டுகிறவராய் இருந்தால் நீங்க திறமையுள்ள நல்ல ஒரு ஆமென் உங்களுடைய வேலையில் திறமைசாலிகளாய் விளங்குவீர்கள். നല്ല പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായോ വിദ്യാർത്ഥിനിയായോ നിനക്ക് പുറത്തു വരണോ? நல்ல படிக்கிற ஒரு மாணவராய் அல்லது மாணவியாய் நீ வெளிப்படணுமோ? നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ഒരു ടീച്ചർ നിനക്കുണ്ടായാൽ മതി. நல்ல ஒரு ஒழுங்குள்ள ஒரு ஆசிரியர் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നീ പഠിക്കണം, നീ പഠിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിരിക്കും. நீ படிக்கணும், நீ படிச்சுதான் ஆகணுங்கிற கட்டாயம் உள்ள ஒரு டீச்சர் அந்த கிளாஸ்ல இருந்தா ஆமென் நீ நன்றாய் படித்திருப்பாய். ഒരു ഭവനം നല്ല വൃത്തിയായി അടുക്കും ചിട്ടയോടെ പോകണമെങ്കിൽ, ஆமென் ஒரு வீடு நல்ல ஒழுக்கத்தில் ஒரு நல்ல முறையில் முன்னேற வேண்டுமானால் ആ വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ அந்த வீட்டிலே தாய் தகப்பன் നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ശീലമുള്ളവരായിരുന്നാ മതി. நல்ல ஒழுக்கமான ஆமென் சோத்ர ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளவர்களாய் இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും കിടന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല. எப்போதாகிலும் எழும்பி எப்போதாகிலும் சாப்பாடு செய்து எப்போதாகிலும் சாப்பிடுகிற அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களாய் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும். നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വിശ്വാസിയായി മാറണം. நீங்கள் நல்ல ஒரு விசுவாசியாய் இருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാൽ മതി. உங்க சபையிலே போதகர் அது ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தால் போதும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നേരത്തെ താമസിച്ച് വന്ന് നേരത്തെ പോകുന്ന സ്വഭാവം നിനക്ക് മാറാൻ നിന്റെ പാസ്റ്റർ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാൽ മതി. ஆமென். எப்போதாகிலும் சபைக்கு வருகிறது ஹல்லேலூயா எப்போதாகிலும் போகிறது உள்ள சுபாவம் உங்களுக்கு மாறணுமோ உங்க போதகர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தா போதும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഒരു സഭയുടെ നേതൃത്വം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാൽ, ஒரு சபையினுடைய தலைமைத்துவம் அது ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தா, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയാൽ, ஆவிக்குரிய விஷயங்களில் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்தா സഭയിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും വിടിവിക്കപ്പെടും. சபையில் எல்லா குடும்பங்களும் விடுவிக்கப்படும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കാണിക്ക മാത്രം നോക്കുന്ന പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച ഉണ്ടാകും. காணிக்கையை மட்டும் பார்க்கிற பாஸ்டராய் உங்க பாஸ்டர் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி வராது. നിങ്ങൾ 10 മണിക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 11 മണിക്ക് വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. நீங்க 10 மணிக்குள்ள ஜெபத்திற்கு 11 மணிக்கு வந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. 12 മണിയുടെ കാണിക്കയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. சோத்ர 12 மணிக்கு எடுக்கிற காணிக்கைக்கு நீங்க இருப்பீங்களா? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയുള്ള പാസ്റ്റേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட போதகர்கள் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறார்கள். കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ കാണിക്ക എടുക്കുന്നില്ല. கடந்த சில வாரங்களாக எங்க சபையில காணிக்கை எடுக்கிறதில்லை. മീറ്റിംഗ് നീണ്ടുപോയി മറന്നു പോവുകയാ. ஆமென். மீட்டிங் அப்படி நீண்டு போகிறது. ஆகவே காணிக்க பகுதியை மறந்து விடுகிறோம். ആശീർവാദം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവമക്കളെ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ കാണിക്ക എടുത്തില്ല. ஆசீர்வாதம் முடிந்த பிறகு தேவ பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் இன்னைக்கு காணிக்கை ഞാൻ எடுக்கல. ചോദിച്ചു, എടുക്കണോ?
நான் கேட்டேன், எடுக்கணுமா? എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. எடுத்துதான் ஆகணும். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. സ്തോത്രം പറയുന്നവർക്കായി ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறவர்களுக்காய் ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഈ ഉലകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ, இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ഈ வேண்டுமானால் തിരുവഴുത്തിലെയും ദൈവശക്തിയെയും നിങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. இந்த வேத வசனத்தையும் தெய்வீக வல்லமையையும் நீங்கள் சரியாய் கடைபிடிக்கணும். യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചാൽ, இயேசுவின் ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை நீங்கள் அந்த எழுத்தின்படி நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால், നിങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ അത് നിവർത്തിയാകുക തന്നെ ചെയ്യും. உங்களோடு தேவன் சொல்லி இருக்கிற எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் அது ஒரு சின்ன புள்ளியோ எழுத்தின் உறுப்போ ஒன்றும் விடாமல் நிறைவேறும். വാഗ്ദത്തം പ്രാപിപ്പാൻ வாக்குத்தத்தம் பெற ഏറെ സഹിഷ്ണുത ആവശ്യം. ஆமென். அதிக பொறுமை நமக்கு தேவை. ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാത്തത് അത് തന്നെയാണ്. இன்றைக்கு நம்முடைய நடுவில் இல்லாதது அதுதான். ആർക്കും ക്ഷമയില്ല, யாருக்கும் பொறுமை இல்ல, ദീർഘക്ഷമയില്ല, ஆமென். யாருக்கும் ஆமென் சோத்ரம் அந்த நீண்ட பொறுமை இல்ல, കാത്തിരിക്കാൻ മനസ്സില്ല, காத்திருக்க மனசில்ல. ആമേൻ. എല്ലാവരും അക്ഷമരാണ്. எல்லாரும் അക്ഷമരാണ്. ஆமென். இந்த பொறுமை இல்லாதவர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറെ പോയാൽ മതി. நீங்க வெளிய மார்க்கெட் ஒன்னு நீங்க സ്കൂട്ടറിലോ കാറിലോ പോയാൽ മതി. ஆமென். ஒன்னு ஸ்கூட்டர்லயோ கார்லயோ மார்க்கெட்டுக்கு போனா போதும். എന്തുവാ? വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ சோத்ரம். വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. வண்டி ஓட்டிக்கிறவர்கள் என்ன பண்றாங்க? போக்குவரத்துக்கு ஆமென் அந்த காரியங்களை கடைபிடிக்கிறது. നിങ്ങളിൽ പലരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്തവരാ. அநேகர் உங்களில் ஹெல்மெட்டே வைக்காதவங்க. പോലീസിനെ കാണുമ്പോ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കും. போலீஸ பாக்கும்போ ஹெல்மெட் வைப்பீங்க. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തവരാ. சீட் பெல்ட் போடாதவங்க. ഈ ഹെൽമെറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? இந்த ஹெல்மெட்டும் சீட் பெல்ட்டும் ஏன் தெரியுமா? നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കാ, நம்முடைய பாதுகாப்புக்காக. നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇടുന്നത്? நம்ம யாருக்காக போடுறோம்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടിയാ, போலீஸ்காரங்களுக்காக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മാസം ഓടുവാകുമ്പോ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കും. சோத்ரம். நம்ம മാസ ഒടുവിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കും. அந்த மாச கடைசில ஹெல்மெட் போடுவோம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നിയമം ശക്തമായി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും. ஆமென். இந்த சட்டங்கள் எங்கே பின்பற்றப்படுகிறதோ அங்கே போகும்போது தனியா சீட் பெல்ட் போடுவோம். ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, யார் கேட்காவிட்டால் നമ്മൾ തോന്നിയതുപോലെ പോകും. நம்முடைய மனசுல தோணுற மாதிரி நடப்போம். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഇടത്തൂടെ വലത്തോടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇടത്തൂടെ കയറും. சோத்ரம். வலது பக்கமா ஓவர்டேக் செய்யணும்னு சொல்லும்போது நம்ம இடது பக்கமா தான் போவோம். സിഗ്നലിൽ യെല്ലോ റെഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആയി നിൽക്കുക ഒരു പോലീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, നമ്മൾ സൗകര്യം നോക്കി കയറി വെയിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ஆமென். சிக்னல்ல மஞ்சள் லைட்டோ சிவப்பு விளக்கோ எரியும்போ யாரும் போகலன்னு பார்க்கும்போ ஆமென் சோத்ரம் நம்ம உடனே நம்ம போயிரும். ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ? காரணம் என்ன? ഒരു കൺട്രോൾ അവിടെ ഇല്ല. ஒரு கண்ட்ரோல் அங்கே இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്ന ഏവരും ദൈവമക്കളാകുന്നു. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்களாய் இருக்கிறார்கள். മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് യഹോവയായ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. எகிப்தை விட்டு புறப்பட்ட இஸ்ரவேல் ஜனத்தோடு கர்த்தராகிய தேவன் சொன்ன தெளிவான ஒரு காரியம் உண்டு. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഒരു ദൂതനെ അയക്കുന്നു. நான் உங்களுக்கு முன்பாக என் தூதனை அனுப்புகிறேன். നിങ്ങൾ അവനോട് വിഘടിക്കരുത്. நீங்கள் அவனோடு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். അവന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോണം. நீங்கள் அந்த தூதனைக்கு பின்னால போக வேண்டும். അവൻ നിങ്ങളെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെത്തിക്കും. அவன் உங்களை வாக்குத்தத்த தேசத்தில் கொண்டு சேர்ப்பான். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എങ്ങോട്ടും തിരിയരുത്. நீங்க உங்க விருப்பத்தின்படி எங்குமே திரும்ப வேண்டாம். അവനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യരുത്. நீங்கள் அந்த தூதனை முந்திக்
கொண்டு போக வேண்டாம். இஸ்ரேல் மக்களுடைய யாத்திரைகள் முழுவதும் இஸ்ரவேல் ஜனத்தினுடைய பிரயாணம் எல்லாம் ആ മേഘത്തെ നോക്കിയായിരുന്നു. அந்த மேகத்தை பார்த்து அவர்கள் பிரயாணம் பண்ணினார்கள். சில இடங்களில் അര ദിവസം, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், அரை நாள், ഒരു രാത്രി அல்லது ஒரு இரவு, ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം, ஒருவேளை 2 நாள், ഒരാഴ്ച, ஒரு வாரம், ചില മാസങ്ങളോളം சில மாத கணக்காக ഈ മേഘം അവിടെ നിൽക്കും. இந்த மேகம் அங்கேயே இருக்கும். ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ പാളയം അടിക്കും. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்கே பாளையம் அடிப்பார்கள். അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊതിയുണ്ട്. அவர்களுக்குள் ஆசை இருக்கிறது. കനാൻ ദേശത്തെത്തണം. கானான் தேசத்திற்கு போய் சேர வேண்டும். പക്ഷേ ஆனால் ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന, தேவனுடைய வார்த்தை, ഈ മേഘം പൊങ്ങാതെ, இந்த மேகம் உயர எழும்பாமல் കൂടാരം പൊളിക്കരുത്. நீங்கள் உங்கள் கூடாரத்தை பெயர்க்க മേഘം வேண்டாம். നിൽക്കുന്നിടത്ത് மேகம் நிற்கிற இடத்தில் നിങ്ങൾ പാർക്കണം. நீங்கள் தங்கி இருக்க வேண்டும். ഇവനെ കൂടാതെ ஆமென். இது இல்லாமல் നിനക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല. நீங்கள் போக கூடாது. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, என்னை கவனிக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാതെ, பரிசுத்த ஆவியில் அல்லாமல், ആത്മനിയോഗത്തിൽ അല്ലാതെ, நீ ആവിയാனவருடைய வழிநடத்துதல் இல்லாமல் നിനക്ക് നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. உன்னால் உன்னுடைய வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. സഭയ്ക്ക് ആവശ്യം ஆமென். சபைக்கு தேவை വലിയ ബിൽഡിംഗ് അല്ല, பெரிய கட்டிடங்கள் அல்ல, വലിയ സിസ്റ്റം അല്ല, பெரிய சிஸ்டம் அல்ல, മറിച്ച് സഭയ്ക്ക് ആവശ്യം ஆனால் சபைக்கு தேவை അഭിഷേകമാണ്. அபிஷேகம் தேவை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അഭിഷേകമുള്ള നേതൃത്വമാണ് വേണ്ടത്. அபிஷேகமுள்ள தலைமைத்துவம் தேவை. അഭിഷേകമുള്ള ദൈവമക്കളാണ് വേണ്ടത്. அபிஷேகமுள்ள தேவ பிள்ளைகள் தேவை. ആത്മ നിറവുള്ള ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆவியின் நிறைவு உள்ள தேவ பிள்ளைகள் இருந்தால், വെളിപ്പാടുള്ള ദൈവമക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், ஆவியில் நிறைவுள்ள தேவ பிள்ளைகள் இருந்தால், ആമേൻ, അവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറും. அவர்களில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும். ഇന്ന് പകലിൽ, இந்த பகலில், ഈ മീറ്റിംഗിനകത്ത് இந்த மீட்டிங்க்கு உள்ளே ചിലരുടെ ലൈഫിനെ ദൈവാത്മാവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ சிலருடைய പോകുകയാണ്. வாழ்க்கையை பரிசுத்தாவியானவர் மாற்ற போகிறார். കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുന്ന, குழப்பத்தோடு இருக்கிற, അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ, எங்கே போக வேண்டும் என்று தெரியாமல், അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വെക്കണമെന്നറിയാതെ அடுத்த அடி நான் எங்கே எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல், ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, ஆமென், பாரப்பட்டு இருக்கிற കുടുംബങ്ങളെ, குடும்பங்களை, വ്യക്തികളെ நபர்களை പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. பரிசுத்தாவியானவர் வெளியே கொண்டு வர போகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം തട്ടി കർത്താവിനെ விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிப்போம். சுடா ரபாலக சந்தராரகசி. ആ ഒരു വിടുതലിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ തിരുവെടുത്തെടുത്തത്. அந்த ஒரு விடுதலையில் உங்களை கொண்டு வரும்படிக்கு தான் இந்த வேத வசனம் எடுத்தது. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാണ്. எல்லா வேத வசனங்களும் தேவனுடைய சுவாசமாய் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതി. தேவனுடைய கிரியைகள் வெளிப்பட சில செகண்டுகள் மாத்திரம் போதும். പ്രവചനം കേൾക്കാൻ ആരും കാത്തിരിക്കണ്ട. யாரும் தீர்க்க தரிசனம் கேட்கும்படி காத்திருக்க வேண்டாம். നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. உங்க எல்லாருக்காகவும் நான் ஜெபித்து விட்டு தான் இங்க இருந்து போவேன். എല്ലാവരോടുള്ള ആലോചന ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും. எல்லாரோடுள்ள வார்த்தையும் தேவன் சொன்னால் நான் அது சொல்லுவேன். ആമേൻ. പക്ഷേ ஆனால் ദൈവവചനം കേട്ട് ബലം പ്രാപിച്ചോണം. தேவ வசனத்தை கேட்டு நீங்கள் பலப்படணும். യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി. ஆவியானவர் இயேசுவை வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போனார். 40 ദിവസം യേശുവിടെ ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്നു. 40 நாட்கள் இயேசு அங்கே உபவாசத்தோடும் ஜெபத்தோடும் இருந்தார். പിശാച് യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ பிசாசு இயேசுவை அவன் பரீட்சை பார்த்தான். അന്ന് 40 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 40 நாளுக்கு பிறகு ആ ഉപവാസത്തിൽ തൻ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ஆமென், இயேசு ஆவியில் அந்த உபவாசத்திற்கு பிறகு பலப்பட்ட போது, ഉപവാസം നിർത്തിയ സമയത്ത് உபவாசம் நிறுத்துகிற அந்த நேரத்தில் യേശുവിന് വിശന്നു. இயேசுவுக்கு பசி உண்டாயிற்று. ആ സമയത്ത് அந்த நேரத்தில் പരീക്ഷകൻ അടുത്തു വന്നു. ஆமென், சோதனைக்காரன் அவரிடத்தில் வந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതലും വേണ്ട, നടക്കണ്ട. ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. உங்களுக்கு ஒரு தேவையும் இல்லை, உங்க வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலையும் நடக்க வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம் என்று இருக்கும்போது சாத்தான் உங்களை ஒன்றும் செய்வதில்லை. എന്നാൽ എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണം, എനിക്ക്
എനിക്കൊരു വിടുതൽ വേണം, എനിക്കൊരു ഭാവി വേണം, എനിക്ക് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടണം എന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ അതുവരെ കാണാത്ത പ്രതികൂലങ്ങൾ നിനക്ക് നേരെ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീരും. ஆனால் எனக்கு இருக்கிற நிலையிலிருந்து முன்னேற வேண்டும், எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும், என் எதிர்காலம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆவியில் முன்னேறும் போது அதுவரைக்கும் இல்லாத பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு முன்பதாகி வெளிப்படும். அல்லேலூயா, ஹalleluya. എത്ര സമയം വെറുതെ ഇരുന്നാലും ചിലർക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല. எவ்வளவு நேரம் சும்மா இருந்தாலும் சிலருக்கு உறக்கமே வராது. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പായിട്ടാൽ ആ ഉറക്കം തനിയേ വരും. ஆனா ஜெபிப்பதற்காக பாய் எடுத்து போட்டா அந்த உறக்கம் தானாய் வரும். ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കയ്യിലെടുത്താൽ ഉറക്കം തനിയേ വരും. பைபிள் வாசிக்கும்படி கையில பைபிளை எடுத்தா உறக்கம் தானாய் வரும். ഇപ്പോ ഉറക്കമില്ലാത്ത പലരും ബൈബിൾ എടുത്താ ഉറങ്ങുന്നേന്നാ കേൾക്കുന്നത്. இப்போ உறக்கம் இல்லாத நிறைய பேர் பைபிளை எடுத்த உடனே உறங்கிறங்க. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയല്ലേ? நீங்க அப்படிதானே? ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഇത്രയും വലിയ സൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഉറങ്ങുന്നവർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. இவ்வளவு பெரிய சத்தத்துல நான் சொல்லி இங்க தூங்குறவங்க இருக்கிறாங்க. ആമേൻ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ മൈക്ക് കൂടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട്. இந்த மைக் வழியா ஒரு மாதிரி உள்ள சவுண்டுகள் வந்து தூங்குறவங்க இருக்கிறாங்க. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ പറയുന്ന ആരും ഫേസ്ബുക്ക് കാണുമ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാണുമ്പോൾ TV കാണുമ്പോഴും ആ നാട്ടുകാരോട് അതും ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ATMന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം വരാറില്ല. இப்படிப்பட்டவர்கள் Facebook பார்க்கும்போதும் வாட்ஸ்அப் பார்க்கும்போதும் ஊர்ல உள்ளவங்ககிட்ட கதை அடிக்கும்போது ATMல நிக்கும்போது பேங்க்ல இருக்கும்போது தூக்கமே வராது. അതെന്താ വരാത്തത്? அது ஏன் வராதது? ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക വർധനവ് വരുത്തത്തില്ല. சோத்ர இந்த சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் ஒன்று உங்க வாழ்க்கையில பக்தி விருத்தியை கொண்டு வராது. എന്നാൽ ஆனால் പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും. ஜெபித்தால் உனக்கு மாற்றம் வரும். വചനം വായിച്ചാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും. வசனம் வாசித்தால் நீ தப்பி பிழைப்பாய். ഇത് അറിയുന്ന സാത്താൻ இதை அறிந்திருக்கிற சாத்தான் നിന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. உன்னை தூக்கத்திற்குள்ளே தள்ளி விடுவான். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്നൊരു പകൽക്കാലം അങ്ങനെയുള്ള ചില ബന്ധനങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. இன்றைக்கு பகல் வேளை அப்படிப்பட்ட கட்டுகளை பரிசுத்தாவியானவர் அவிழ்த்து மாற்றுகிற பகல் வேளை. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ, எருசலேமின் அலங்கம், ആ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ സൻബലത്തിനും തോബിയാവിനും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. அந்த எருசலேம் அலங்கம் இடிக்கப்பட்டு இருந்த போது சன்பலாத் தொபியா என்கிறவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. എന്നാൽ ഒരുവൻ പണിയാനായി വന്നപ്പോൾ, ஆனால் ஒருவன் கட்டும்படிக்கு வந்தபோது അതുവരെ വരാത്ത സൻബലത്തും തോബിയാവും വന്നു. அதுவரைக்கும் வராத சன்பலாத்தும் தொபியாவும் வந்தார்கள். ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം. இப்போ அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் கட்டும்படிக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம். ഞങ്ങളെ ഈ സഹായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ തന്നെ ചെയ്തിരെങ്കിൽ ഇത് പണിയാൻ ഞങ്ങൾ വരേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു. ஆமென். எங்களை ஹalleluya உதவி செய்ய வருகிறேன் என்று சொல்லுகிற நீ நாங்கள் வரும் முன்பே வந்து இதை கட்டி இருந்தால் இப்போ எங்க தேவை இருந்திருக்காது. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ഇത് സഹായിക്കാനുള്ള വരവല്ല, ஆமென். உதவி செய்ய அல்ல வருவது, ഇത് തകർക്കാനുള്ള വരവാ. இதை உடைப்பதற்கென்று வருகிற வருகை. ഇന്ന് പകൽക്കാലം இந்த பகல் வேளை ഈ ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കെതിരെ, இந்த தேவ சபையின் வளர்ச்சிக்கு விரோதமாய், കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലുകൾക്കെതിരെ, ஆமென், சோத்ர உங்க குடும்பத்தின் விடுதலைகளுக்கு விரோதமாய், പ്രാർത്ഥനകൾക്കെതിരെ, ஜெபத்திற்கு விரோதமாய் ഉയർന്നു വരുന്ന எழும்பி வருகிற സകല പ്രതികൂലങ്ങളെയോ எல்லா ഈ பிரச்சனைகளையும் പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എന്റെ ദൈവം തകർത്തു இந்த മാറ്റുകയാണ്. ஜெபத்தின் மூலம் என் தேவன் உடைத்தெறிகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഒരുപാട് പേർ ഇവിടെ കുരുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. அநேகர் இங்கே கண்ணிகளில் சிக்கி ഞാൻ ഈ கிடக்கிறார்கள். പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഒരു അശരീരി എക്കോ പോലെ കേൾക്കുന്ന പലരും ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. நான் பிரசங்கிக்கிற இந்த பிரசங்கம் ஒரு எக்கோ போல கேட்கிற பலரும் இருக்கிறீங்க. എന്തോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது, പക്ഷെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ஆனால் கிரகிக்க உங்களால் முடியல. ബൈബിൾ പറയുന്നത് வேதம் சொல்லுகிறது ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ தேவ பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் 4 ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. 4 வித இருதயங்கள் உண்டு. ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയം, ஒன்றாவது இருதயம், ആമേൻ, വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത്. ആ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്തിനെ പിശാച് അല്ലെങ്കിൽ പറവകൾ കുത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഹൃദയം. ஆமென். சோத்ர விதைக்க போனவன் விதைத்த விதை சிலது வழி அருகே விழுந்தது. அந்த வழி அருகே இருக்கிறதினுடைய அனுபவத்தில் உள்ள இருதயம்.
ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വിത്ത് വീണെങ്കിലും அந்த ஆமென் இருதயத்தில் வித்து விழுந்தாலும் അത് വഴിയരികിലാ വീണത്. அது வழி அருகே விழுந்தது. ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, கிரகிக்க மனசு இல்லாதபடியால் ആ വിത്തിനെ அந்த வித்தை ആമേൻ പറവകൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. பறவைகள் வந்து அதை கொத்தி எடுத்து கொண்டு போகிறது. ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ, தேவ வசனம் கேட்க உங்களுக்கு മനസ്സില്ലാவிட்டாൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ஆமென் ஒரு உற்சாகம் இல்லை என்றால், പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ എത്ര വലിയ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്താലും അവൻ പഠിക്കത്തില്ല. படிக்க விருப்பம் இல்லாத ஒரு பிள்ளையை எவ்வளவு பெரிய ஸ்கூல்ல கொண்டு விட்டாலும் ஆமென் படிக்காது. ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ വിട്ടാൽ അവൻ പഠിക്കും. படிக்கிற ஒரு பிள்ளையை ஒரு சாதாரண கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல விட்டாலும் படிக்கும். ഇപ്പൊ പഠിക്കണമെങ്കിൽ, ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സാണ് വേണ്ടത്. அப்ப படிக்கணும்னா கிரகிக்கணும்னா நம்முடைய இருதயம் நாம் மனசு வைக்கணும். എങ്ങനെയാണ് മനസ്സുണ്ടാകുന്നത്? எப்படி மனசு வரும்? പഠിച്ച പഠനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം എന്തെന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് പഠിക്കാൻ അവനൊരു മനസ്സുണ്ടാകുന്നത്. ஆமென். படிச்சு அந்த படிப்பினால் ஒரு பிரயோஜனம் உண்டு என்று புரிந்து கொள்ளும் போதுதான் அவனுக்கு மேலும் படிக்க ஆமென் மனசு வருகிறது. വീട്ടിൽ പഠിക്കാത്തവരാ കൂടുതലെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ പഠിക്കാதவர்கள் தான் அதிகம் என்றால், പഠിക്കാൻ വിട്ട സമയത്ത് ഉഴപ്പി നടന്നവരാ കൂടുതലെങ്കിൽ, படிக்க வேண்டிய நேரத்துல ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திர உழப்பி இருந்தால் അവര് പറയും, அவங்க சொல்வாங்க, പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, படிக்காட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണോ ഈ നിലയിൽ വന്നത്, நான் படிச்சிட்டா இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறேன். എന്ത് നിലയിൽ വന്ന കാര്യം പറയുന്നേ? எந்த நிலையில வந்த காரியம் சொல்லுகிறார். സ്തോത്രം, ஹல்லேலூயா, സ്തോത്രം, ஹல்லேலூயா, സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. അപ്പം സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പരാജയത്തെ ഒരു വലിയ കാര്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. அப்ப சொந்த வாழ்க்கையிலே தோல்வியை ஒரு பெரிய காரியமாய் நம் நடுவில் சொல்லுகிறவர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, ஆகவே தான் பைபிள் சொல்லுகிறது, കോപിഷ്ഠനോട് സഹിത്വം അരുത്, നീയും അവനെ പോലെയാകും. நீ கோபக்காரனுக்கு தோழனாகாதே, நீயும் அவனை போலாகுவாய். പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വം അറിയാത്ത, ആത്മീയത്തിന്റെ ഗുണം അറിയാത്ത ഒരു വിശ്വാസി നിനക്ക് സ്നേഹിതനായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു വലിയൊരു അപകടത്തിലാണ്. ஆமென். ஜெபத்தின் மகிமையை அறியாத, தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் மகிமையை அறியாத ஒரு விசுவாசி உனக்கு ஆமென் உன்னோடு ஐக்கியமாய் இருந்தால் நீ ஒரு பெரிய ஆபத்தில் இருக்கிறாய். അങ്ങനൊരു കൂട്ടുകെട്ട് നിന്നെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. அப்படிப்பட்ட அந்த ஆமென் நட்பு உன்னை ஆபத்திற்குள் கொண்டு செல்லும். യഹോശാഫാത്തിനെ ഒരു നല്ല യഹൂദ രാജാവായിരുന്നു യഹോശാഫാത്ത്. ആമേൻ. നല്ല ഒരു യൂദാവിൻ രാജാதான் യോസபாத். എന്നാൽ യഹോശാഫാത്ത് മരണകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു. ஆனால் யோசபாத் ஒரு மரணத்திற்கு ஆமேன் விளிம்பில் போகிற ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே அகப்பட்டான். ദൈവം അവനെ മാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, தேவன் அவனை கனப்படுத்தின பின்பு അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവുമായി സംബന്ധത്തിന് പോയി. அவன் இஸ்ரவேல் ராஜாவோடு சம்பந்தம் கலந்தான். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പ്രമാണമുള്ളവരാണ് ഇസ്രായേൽ രാജാവ്. ஆமென். நியாயப்பிரமாணம் உள்ளவர்கள் தான் இஸ்ரவேல் ராஜா. എന്നാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വിഗ്രഹാരാധനയാണ്, ജഡമാണ്. ஆனால் அவர்கள் பிரமாணத்தை மீறி விக்கிரகாராதனைகளை நடத்துகிறார்கள். അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പോയി. அப்படி அந்த விக்கிரகாராதனைக்காரனை உதவி செய்ய പോയ യഹോശാഫാത്ത്, யுத்தத்திற்கு போன யோசபாத், ഇന്നവരെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യഹോശാഫാത്ത്, இதுவரை வாழ்க்கையில் தோல்வியை அறியாத யோசபாத், അന്നാദ്യമായി அன்றைக்கு முதன்முறையாய் അവൻ വലിയൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. அவன் பெரிய ஆபத்துக்குள்ளானான். അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. அவன் அங்கே நின்று கொண்டு தேவனோடு கதறினான். അവന്റെ നിലവിളി കേട്ട്, அவனுடைய கதறலை கேட்டு ദൈവം അവനെ രക്ഷിച്ചു. தேவன் அவனை ரட்சித்தார். ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ച ഒരേ ഒരു ചോദ്യം, தேவன் அவனோடு கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, ദുഷ്ടന് സഹായം ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ? துன்மார்க்கனுக்கு நீ உதவி செய்வது சரியா? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിനോട് നീ എന്തിന് സംബന്ധത്തിന് പോയി? நீ இஸ்ரவேல் ராஜாவாகி ஆகாபோடு நீ ஆமென் சம்பந்தம் கலந்தது என்ன? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് വരെ, இந்த காரியம் நடக்கும் முன்பு வரை ആ വേദഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அந்த வேத பகுதிகள் இப்படி சொல்லுகிறது, യഹോശാഫാത്ത്
യോശാഫാത്തിനും അവന്റെ രാജ്യത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും രാജാക്കളുടെ മേലും യഹോവയുടെ ഭീതി ഇട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അവനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നില്ല. ஆமென். யோசபாத்தின் மேலும் அவனுடைய சகல ராஜ்யத்தின் மேலும் அவர்கள் பயப்பட்டபடியினால் அவனோடு யுத்தத்திற்கு வரவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്നാൽ അവൻ ആഹാബുമായുള്ള സംബന്ധത്തിന് ശേഷം, ஆனால் ஆகாப்போடு சம்பந்தம் கலந்த பின்பு ഈ ദൈവിക കാവൽ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. இந்த தெய்வீக பாதுகாப்பை அவன் இழந்தான். അവൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടം സൈന്യം അവനോട് യുദ്ധത്തിനായി ஒரு വന്നു. பெரிய கூட்ட சேனை யோசபாத்தோடு யுத்தத்திற்கு வந்தது. ദൈവം അവനെ രക്ഷിച്ചെന്നുള്ളത് സത്യമാ. ஆண்டவர் அவனை ரட்சித்தார் என்பது உண்மைதான். ഇന്നലകളിൽ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത രാജാക്കന്മാരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ஆனால் கடந்த நாள் வரைக்கும் தன்னோடு யுத்தம் செய்ய தைரியம் காட்டாத ராஜாக்கள் தங்கள் சேனையோடு எதிர்த்து வந்தார்கள். എന്താ കാരണം? காரணம் என்ன? ദൈവം ഇട്ട ഒരു കൃപയുണ്ട്. தேவன் அவனை சுற்றி வைத்திருந்த ஒரு கிருபை உண்டு. ഇവൻ എന്റെ മകനാണ്, இவன் என்னுடைய குமாரன். ഇവനോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ നീ ജയിക്കത്തില്ല. இவனோடு யுத்தம் பண்ணினால் நீ வெற்றி சிறப்பதில்லை. യഹോശാഫാത്തിന്റെ സൈന്യബലം കണ്ടിട്ടല്ല രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് വരാതിരുന്നത്. ദൈവം അയച്ച ഒരു ഭീതിയായിരുന്നു. யோசபாத்தினுடைய சேனையின் பலத்தை பார்த்து அல்ல ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு வராதது. தேவன் அவனை குறித்து அவர்களுக்குள் வைத்திருந்த ஒரு பயத்தினால் யுத்தத்திற்கு வரவில்லை. അവൻ ദൈവത്തോട് അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട്, காரணம் யோசபாத்து தேவனோடு இருந்தபடியால், ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചത് அவன் കൊണ്ട്, தேவ சித்தத்தின்படி வாழ்ந்தபடியினால், ആത്മീയത്തിന് മുൻസ്ഥാനം കൊടുത്തത് அவன் കൊണ്ട്, ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கு முதன்மை கொடுத்திருந்தபடியால் ദൈവത്തിന് അവനോട് പ്രസാദം തോന്നി. தேவனுக்கு அவனோடு ஒரு ஆமென் பிரியம் இருந்தது. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ, இந்த பகலில் நான் இந்த வார்த்தை சொல்லும் ഈ போது ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന இந்த பிரதேசத்தில் ஆட்கொள்ளுகிற ആമേൻ സാത്താന്യ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് சாத்தானின் மண்டலங்களுக்கு ഈ സഭ ഒരു ഭീഷണിയായി இந்த சபை ஒரு பயப்பாடாய் മാറാൻ പോകുകയാണ്. மாறப் போகிறது என்று നീ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറാൻ இந்த പോകുകയാണ്. சபை இந்த தேசத்தில் உள்ள இருளின் கிரியைகளுக்கு ஒரு பயமுள்ளதாய் மாறப் போகிறது. നീ പാർക്കുന്ന ഭവനത്തിനു ചുറ്റും நீ வசிக்கிற வீட்டை சுற்றிலும் വ്യാപരിക്കുന്ന ஆட்கொள்ளுகிற പൈശാചിക ശക്തികൾ பிசாசின் வல்லமைகள் അഴിഞ്ഞു പോകാൻ പോകുകയാണ്. அது அவிழ்ந்து போக போகிறது. അതിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ പോകുകയാണ്. அவைகளுடைய கெட்டுகளை கர்த்தர் அவிழ்க்க போகிறார். എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? எப்படி தெரியுமா? അവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ இந்த நாட்களில் നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് உன் வீட்டிற்குள் ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത இதுவரை இல்லாத ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നദി, ஒரு அபிஷேகத்தின் நதி, ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ ஒரு அபிஷேகத்தின் அக்கினி ഈ പകലിൽ இந்த വെളിപ്പെടുമ്പോൾ பகல் வெளிப்படும் என்று അത് നിമിത്തം கெட்டுகள் അഴിയുകയാ. கெட்டுகள் அவிழுகிறது. ഉടരബല ഘടകദന അർത്തൽ കൗദരബലവ അന്തരാ ജഗനേ രഗനേ 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 ராபாசி காராபாபாசி ஆரபலகாரகாஸ் சுடரபலபரக சந்தராரகஸ். യോബിനെ ദൃഷ്ടി വെച്ച സാത്താൻ யோபுவின் மேல் கண் வைத்த சாத்தான் ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് യോബിനെതിരെ പറഞ്ഞ വാക്ക്, தேவ சமூகத்தில் போய் யோபுவுக்கு விரோதமாய் பேசின வார்த்தை, എനിക്ക് അവനെ തൊടാൻ പറ്റാത്തത് என்னால் அவனை தொட முடியாதது, നീ അവനെ കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാ. நீர் அவனை சுற்றிலும் வேலி அடைத்திருக்கிறபடி ആ വേലിയൊന്ന് നീ മാറ്റാമോ? அந்த வேலியை நீர் மாற்றுவீரா? അവൻ നിന്നെ തള്ളി പറയും. அவன் உம்மை மறுதலிப்பான். ദൈവം പറഞ്ഞു, ஆண்டவர் சொன்னார், ഞാൻ വേലി പൊളിച്ചാലും நான் வேலியை உடைத்தாலும் അവനുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ, அவனுக்குள்ள எல்லாம் அவன் இழந்தாலும், അവന്റെ സമ്പത്ത് പോയാലോ, அவனுடைய பொருளாதாரங்கள் போனாலும், അവന്റെ കുടുംബം പോയാലോ, அவன் குடும்பத்தை அவன் இழந்தாலும், അവന്റെ ആരോഗ്യം പോയാലോ, அவன் தன் பலனை இழந்தாலும், അവൻ എന്നെ തള്ളി പറയുകയില്ല. அவன் என்னை மறுதலிப்பதில்லை. കാരണോ തന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ, தன் குடும்பத்தை பார்க்கிறோம், സമ്പത്തിനേക്കാൾ, பொருளாதாரத்தை பார்க்கிறோம், തലമുറയേക്കാൾ பிள்ளைகளை பார்க்கிறோம், അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவன் என்னை நேசிக்கிறான். അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவன் என்னை நேசிக்கிறான். ശാരാലാദന ஆராபாசே ശാരാരഗനേ രഗനേ രഗനേ உடரபலக சந்தராரகசி உடரபலக சந்தராரகசியா. ஹல்லேலூயா. ഉലകമെല്ലാം
மறந்திடுவார் இனிக்குதையா உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா நாமம் துதிக்கையிலே ஏசையா உம்மன்பை ருசிக்கையிலே ராஜா உன்னாமம் துதிக்கையிலே ஏசையா உம்மன்பை ருசிக்கையிலே என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தி என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான 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 இயேசு என் உயிரான இயேசு என் உயிரோடு கலந்தி என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் என் உயிரே நான் உம்மை துதிப்பேன் ഓരോ നിമിഷവും ஒவ்வொரு நிமிஷமும் സാത്താന്യ മണ്ഡലം നമുക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. சாத்தானின் மண்டலங்கள் நமக்கு விரோதமாய் பேசிக் கொண்டிருக்கும். അവൻ നിന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ നീ ഒരു ദിവസം നീ തുടങ്ങുന്നതും ഒരു ദിവസം നീ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. நீ ஒவ்வொரு நாளும் ஆரம்பிக்கிறதையும் முடிக்கிறதையும் அவன் பார்க்கிறான். ഒരു ദിവസത്തെ നിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളെയും അവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒரு நாள் நீ செய்கிற உன்னுடைய அந்த நாளின் எல்லா கிரியைகளையும் அவன் பார்க்கிறான். ചിലരെ നോക്കി പിശാച് പറയാറുണ്ട്, சிலரை பார்த்து பிசாசு சொல்லுகிறான், എന്തൊക്കെ തന്ത്രം ഞാൻ ഇവക്കെതിരെ ഒരുക്കിയാലും ഇവൻ പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല. என்னெல்லா தந்திரங்கள் இவனுக்கு அல்லது இவளுக்கு விரோதமாய் நான் செய்தாலும் இவர்கள் பின்வாங்குவதில்லை. കാരണം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. காரணம் என்ன என்று எனக்கு അവന്റെ தெரியும். ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അവൻ യേശുവിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. அவன் தன் வாழ்க்கையில் முதலிடம் இயேசுவுக்கு கொடுக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അവന്റെ കുടുംബമല്ല അവന് വലുത്, அவனுடைய குடும்பம் அல்ல அவனுக்கு അവന്റെ பெரியது, കുടുംബ ജീവിതമല്ല അവന് വലുത്, அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை அல்ல അവന്റെ பெரியது, തലമുറയല്ല അവന് വലുത്, அவன் பிள்ளைகள் அல்ல அவனுக்கு അവന്റെ பெரியது, ജോലിയല്ല അവന് വലുത്, அவன் பிள்ளைகள் அவனுடைய வேலைகள் அல்ல അവന്റെ பெரியது, ആരോഗ്യമല്ല വലുത്, அவன் பலன் அல்ல பெரியது, അവന്റെ ആയുസ്സിനേക്കാളോ அவனுடைய உயிரை അവൻ பார்க்கிறான். യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அவன் இயேசுவை പിന്നെ நேசிக்கிறான். ഞാൻ ഏതു തന്ത്രം അവനെതിരെ ഉപയോഗിക്കും? அப்படி இருக்கும்போது நான் எந்த தந்திரத்தை அவனுக்கு விரோதமாய் ഇന്ന് பயன்படுத்துவேன்? പകൽക്കാലം இந்த பகல் வேளை ചില പോരാട്ടങ്ങൾ சில போராட்டங்கள் നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്ന് குடும்பத்திற்கு உள்ளே இருந்து ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു മാറണമെങ്കിൽ, இப்போது அவிழ்ந்து மாறும்படி, ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞു മാറണമെങ്കിൽ இப்போது அவிழ்ந்து மாறும்படி ഒരൊറ്റ വാക്ക് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി. ஒரு வார்த்தை நீ சொன்னால் போதும். എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ, என் குடும்பத்தை பார்க்கிலும், എന്റെ ആയുസ്സിനേക്കാൾ, என் ஆயுசை பார்க்கிலும், എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ, என்னுடைய എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ எல்லாவற்றை ഞാൻ பார்க்கிலும் യേശുവിനെ നേസിക്കുന്നു. நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன். എബ്രായബാലന്മാർ പറഞ്ഞു, எபிரேய வாலிபர்கள் നീ சொன்னார்கள், നാട്ടിയ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കത്തില്ല. ஆமென், நீர் நாட்டின அந்த சிலையை நாங்கள் வணங்குவது, ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കും, எங்கள் தேவன் எங்களை விடுவிப்பார். വിടുവിക്കും.
அவர் எங்களை விடுவிக்கும். விடுவிப்பார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. என் தேவன் எங்களை விடுவிப்பார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. என் தேவன் எங்களை விடுவிப்பார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. தேவன் எங்களை விடுவிப்பார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. தேவன் என்னை விடுவிப்பார். എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും. தேவன் என்னை விடுவிப்பார். വിടുവിക്കും. விடுவிப்பார். വിടുവിക്കും. விடுவிப்பார். വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലോ விடுவிக்காமற் போனாலும் ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കത്തില്ല. நாங்கள் இதை நமஸ்கரிப்பதில்லை. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം വിടുവിക്കത്തില്ലെന്നല്ല, ஆண்டவர் விடுவிப்பதில்லை என்பதல்ல. എന്താ ഇത്ര ഉറപ്പാ? ஆமென். என்ன இவ்வளவு உறுதி? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരുവനെ ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കത്തില്ല. தேவனை சார்ந்து கொண்ட ஒருவனை அவர் வெட்கப்பட விடவே மாட்டார். ബൈബിൾ പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും கர்த்தரை நம்புகிறவன், യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ கர்த்தரையே சார்ந்து கொள்ளுகிறவனுக்கு എന്നേക്കും കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന அவன் என்றைக்கு அசையாமல் இருக்கிற സീയോൻ പർവ്വതം പോലെ சீயோன் பர்வதத்தை போல ഇന്ന് இருப்பான். പകലിൽ இந்த பகலில் നിന്റെ വാ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാ, நீ உன் வாயினால் சொல்லு, എന്റെ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കോ, என் தேவன் என்னை விடுவிப்பார். സൗഖ്യമാക്കോ, அவர் என்னை സുഖമാക്കുവാർ. വഴി തുറക്കോ. அவர் വഴിயை திறப்பார். ഞാനത് വിശ്വാസ കണ്ണാലെ കാണുന്നു. நான் அதை விசுவாச கண்களால் ആ കരങ്ങൾ തട്ടി, கைகளை தட்டி, കണ്ണുകൾ അടച്ച് கண்களை மூடி അഭിഷേകത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ട, அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ആ സൗഖ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ട. அந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள். Come out in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில். உடாரபாரகா சிகாரபாலபா உடாரபாரகதனா ரகசியா ரிபலபரகசி சுடரபலக ரகதனாசி. ரபா, 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 ரபா. Receive, 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 receive. பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள், பெற்றுக்கொள். ஹalleluya, ஹalleluya. അർത്ഥനാറുകൾ കവിടുവ. உடரபலக ஷபரபலக ரகசி உடரா ரகலா ரகதா ரகதே ரிகல் கடகா. கெட்டுகள் அவிழுவதாக, கெட்டுகள் அவிழுவதாக. அபிஷேகம் இந்த பகல் அசைவாடுகிறது, அசைவாடுகிறது. சுடரபலக சந்தராரகதே உடாரகா ரிகாலா ரிகாதா ரிகாத்தனா வைடகரகதியா ரிகல் கடகரகசி உடரா ரிகலே ரிகலே ரிகதே சுடரா திகல் கடகரகசி உடரா திகல் கடகரகசி. பெற்றுகள் அகிரி, அகிரி, அகிரி தொடுகிறது, தொடுகிறது. அபிஷேகம் தொடுகிறது. விடுதலை இந்த பகல் முதல் வெளிப்பட்டு வருகிறது. விடுதலை. சுடாபாலா ரிகாபாலா 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 உடரபலா கதனா ரகதியா ரிகலகா சுடரா திகலே ரிகலே ரிகதே ரிகலே. ஷாதானா தானா. ஹalleluya. ரகாதானா ரகாதானா ரம்ஷபானா ஹத்தனா ரிகனே. உடரா திகல் கடகரகசி. கவுடவரபலபா.